जिन्हों रे डायग्राम दो डिफेक्ट कीते सीगे, एक तुहाडे कोल मायोपिया ते एक हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया दे अंदर सी डिफाइन कीता सीगा कि तुहाडे कोल एस सच जल्दी जल्दी एक बारी ओदा कुछ पार्ट दसांगा। मायोपिया च सी क्या सीगा कि जेकर फार पॉइंट तो लाइट रेस तुहाडे आई लेंस वाल जांदियां, ठीक है जी, ते ओ रेटिना तक पहुंचण तो पहलों कन्वर्ज कर जांदियां। ते असी क्या सीगा कि भी एदा मतलब साडा जदों फार पॉइंट जिहड़ा वा ओ इनफिनिटी दी थां ते तुहाडे इस लेंस तो एक्स डिस्टेंस दे उत्ते आ जांदा, ते इथों जे लाइट रे तुहाडे इस लेंस ते जाके स्ट्राइक करदियां, फिर ओ लाइट रे एस सच रेटिना ते कन्वर्ज हुंदियां। ਇਹਦਾ मतलब हो गया ਤੁਹਾਡਾ डिफेक्ट ਜਿਹੜਾ फार पॉइंट आ आई ਦਾ ਉਹ डिफेक्टिव हो गया, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਲਾ ਲਓ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰਖਾ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਖਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਓਪੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ x ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਆ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਆਂਦੀਆਂ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ आई तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਚ ਇਥੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਬੈਕ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਕੇ n ਡੈਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ n ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, फिर ये कन्वर्ज करके रेटिना दे उत्ते इमेज बनांदियां, ठीक है जी। यानी आ मेरा नॉर्मल सीगा ते आ डिफेक्टिव आई पॉइंट आ गया, डिफेक्टिव नियर पॉइंट एक्स डिस्टेंस ते आ गया। इनू करैक्ट करन लई ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes. और एदी फोकल लेंथ वास्ते फार्मूला साडे कोल सीगा x * d / x - d। x जेड़ा नवा वाला डिफेक्टिव नियर पॉइंट होएगा, d मेरा लीस्ट डिस्टेंस होएगा, ठीक है जी, ते x - d मैं कोल करके जे वैल्यू सॉल्व करांगा ते x d तो ग्रेटर होने करके ये टर्म पॉजिटिव च आंदी आ, ते इसलिए फोकल लेंथ मेरे कोल जेड़ी होएगी वो पॉजिटिव आंदी, जिहदा मतलब है कि कन्वेक्स लेंस प्रेफर करांगे। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. चलो, ये फार्मूला उदो एप्लीकेबल है जदों नॉर्मल आई पॉइंट मेरा जेड़ा आ डी वाली पोजीशन गिवन है। अदरवाइज तुसी फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f लगा के कैलकुलेशन सॉल्व करोगे। क्लियर है? यस सर। चलो, पहलो यही डिफेक्ट ऑफ विजन वाले न्यूमेरिकल आ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट हैगी तुहाडे कोल, a hypermetropic person whose near point is at, एक होर हिंट दे रहे हैं, जिन्ना भी नॉर्मल जेडे नॉर्मल न्यूमेरिकल चलदे चलोगे उन्हां च मैक्सिमम केसेस दे अंदर जेड़ा डिफेक्टिव डिस्टेंस दिता होया करेगा, ठीक है, नियर पॉइंट दा या फार पॉइंट दा, वो तुहाडा v बनना वा। ये दिमाग च रख लियो गल, न्यूमेरिकल सौखे हो जाओगे तुहाडे लई
कि डिफेक्टिव फार पॉइंट या डिफेक्टिव नीयर पॉइंट वाला जिहड़ा डिस्टेंस आ वो तुहाडे लई न्यूमेरिकल च v बनना, ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी, लीस्ट डिस्टेंस भी, दूजी गल हमेशा लेंसेज दे इन फ्रंट आने आ, यानी सारे दे सारे डिस्टेंस तुहाडे माइनस च स्टैंड करने। इन्नी गल समझ लगदी पई? Yes, sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल हैगा a hypermetrotropic person whose near point is at 100 centimeter, normal eye ਦਾ near point ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, want to read a book at 25 centimeter, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, find ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ nature and power of the lens needed। मेरी आई ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਥੋਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਦਾ 25 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪੜ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਤੇ ਹੀ ਪੜਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ SH 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ V ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ -100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, U ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. सो फॉर्मूला इथों बना दोगे 1/v minus 1/u equal to 1/f। 1/f का मतलब पावर आ जाएगी, पर एक ध्यान रख लियो फोकल लेंथ मेरे को जेडी इथों निकलनी आ उस सेंटीमीटर च निकलनी आ, जे सीधी सीधी पावर कढनी आ ते ए 1/f दी थां ते 100/f पढ़ लियो, नहीं तो पहलो फोकल लेंथ कढ लो बाद दे विचों पावर दा फार्मूला लावांगे। इन्नी गल समझ लगी? चल 1/-100 minus 1/-25 equal to 1/f, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -1/100 plus 1/25 equal to 1/f। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ f ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਵਰ ਕਹੀ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਆਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 100/f ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। क्या आ क्लियर है? Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन दी स्टेटमेंट पढ़ो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ डिफेक्ट ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, जल्दी जल्दी। हाँ जी की गिवन है जी सेकंड न्यूमेरिकल अपने आप बोलो कोई है ना। Sir, myopic eye the condition. उन्हें क्या, चलो मैं एक बार स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू 3 मीटर, ठीक है जी, प्रिस्क्राइब ए लेंस फॉर दिस स्पेक्टेकल सो दैट ही कैन कहना जी क्लियर व्यू क्लियरली अप टू 12 मीटर, ठीक है, जेड़ा पर्सन 3 मीटर तक देख पा रहा वो अपना फार पॉइंट 12 मीटर ते लेके जाना चाह रहा, केड़ा डिफेक्ट होया? Myopic eye. मायोपिक आई, ते मायोपिया दी करैक्शन वास्ते कहना जी उन्हें क्या ओदे लेंस दसो केड़ा होएगा, की फार्मूला लगावांगे इनु सॉल्व करन लई? कोई फार्मूला केड़ा लावा बोलो कोई है ना। अंशिका कौंडल, दिलप्रीत। सर जो 12 मीटर है वो एफ होगा ਉਹਦਾ फोकल पॉइंट? हाँ जी ये 12 मीटर एफ नहीं होगा? कैलकुलेट करके देखो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਆਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1/v - 1/u = 1/f, v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ -x ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਊਗਾ ਆ ਟਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊ, ਇਸ ਲਈ f - x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਵਾ, हर बारी f - x नहीं आना।
क्लियर है? ओके सर, यस चलो बोलो कितना करिए फिर, सर। दो इक्वेशन बनाओगे कितना लाइए दो इक्वेशन, बोलो। सर। एक V1 ले लेंगे -3 मीटर, V2 -12। वो क्यों जी? ਤੇ u ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲੈਣੇ? u ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਸਐਚ 12 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ? फार पॉइंट 3 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟਿਵ ਆ? करेक्टिव ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟਿਵ ਆ? डिफेक्टिव ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ -3 ਮੀਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 12 ਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ 12 ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। u ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ -12 ਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੱਗੇਗਾ 1/v - 1/u = 1/f। ਹੁਣ ਇਥੋਂ f 1/f ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮੀਟਰਾਂ ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 1/f ਪਾਵਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? 1/-3 plus 1/12 = 1/f। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਨਿਊ ਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਜੂ? यस सर ਚਲੋ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ क्वेश्चन जो ने क्या, what focal length should the reading spectacle have for a person whose near point is 50 centimeter। ਹੁਣ क्वेश्चन जो ने लाइन फिर दोबारा बोल रहे हैं, कहना जी what focal length should the reading spectacle, पढ़न वालियां ऐनकां। ठीक है जी, मेरे को जेड़ा ਇਹਦਾ मतलब ਨਿਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਕੋਲ ਦੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ? कोल दी सर ਕੋਲ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ 50 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਨਕ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ? ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਬੇਟੇ? ਨਵਾਂ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ? डिफेक्टिव ਡਿਫੈਕਟਿਵ। ਤੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ v ਮੰਨਦੇ ਕਿ u? V। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ -50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਨਾਰਮਲ i ਦਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ -25। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਮੀਨ f ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਆਣਾ। क्या क्वेश्चन समझ आया? यस सर इना दिमाग रख लो, इना क्वेश्चना च सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही आ कि u और v किदा सिलेक्ट होंदे पे आ। ठीक है जी, हुन ए तो ऐसा फार्मूला वही लग जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। 1/-50 plus 1/20 = 1/f। हो जो सॉल्व थर्ड न्यूमेरिकल? यस सर यस सर यस सर। मैं जेडे रिस्पोंड कर देना वो रख के मैं बाकी लग्या रिमूव करन सारे, मेरे को भावें फिर सिर्फ 5 जने रह जान। फोर्थ न्यूमेरिकल हैगा तुहाडे कोल, एक सेकंड मैनू स्टेटमेंट देख लैंदे हो, देखनी पैनी फोर्थ दा स्टार्ट की हैगा। चलो ठीक है जी, स्टेटमेंट बोल रहे हैं फोर दी। A short-sighted person can see can see object most distinctly at a distance of 16 centimeter। ठीक है, if he wear spectacle at a distance of 1 centimeter from the eye।
ठीक है जी, full stop. What focal length should they have so as to enable him to see distinctly at a distance of 26 centimeter? लाइन दोबारा रिपीट कर रहा, सुनियो ध्यान नाल। उन्हें ये कहा वा कि एक शॉर्ट साइटेड पर्सन आ, ठीक है, जेड़ा एस एच कहना जी देख पा रहा 16 सेंटीमीटर दे डिस्टेंस तो, जदों ऐनक लाई आ, if he wear spectacle at a distance of 1 centimeter from the eye। एक होर चीज नोट करने वाली आ गई, पिछले सारे न्यूमेरिकल दे अंदर तुसी अपने आई लेंस दा ते स्पेक्टेकल वाले लेंस दे विचला गैप नहीं किते लै रहे सी। हुण मैनूं ने ये कहा वा कि भी इस आई नाल मैं 16 सेंटीमीटर दे डिस्टेंस तो देख पा रहा जदों मेरे ऐनक लगी हुई आ, और ऐनक दा लेंस मेरे आई दे लेंस तो 1 सेंटीमीटर दे गैप ते आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨਕ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵਾ ਉਹ 16 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਨਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 15 ਰਹਿ ਜੂ। yes sir, Yes, sir. ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਈ ਵਾਲੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਟ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਈ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 16 ਵਾ, ਤੇ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ 15 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 15 ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਈ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਆਈ ਲੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਲੈਂਸ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 15 ਗਿਣਿਆ ਜਾਊ। Yes, sir. yes sir, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ -15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ 26 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਈ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ 25 ਗਿਣ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਮੇਰਾ -25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? yes sir, ਸੋ ਸਪੈਕਟੇਕਲ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ? Yes, sir. ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ the far point of a myopic person is 80 centimeter। the far point of a myopic person is 80 centimeter। a defective मेरा far point आ गया, defective distance मेरा v बनदा हुंदा। yes sir, Yes, sir. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ u ਆ v ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ v ਬਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ the far point of a myopic person is 80 centimeter in front of eye। what is the power of a lens required to enable him to see very distant object clearly। ठीक है, वो कहना जी केड़ी ऐनक मैं लावां, किन्ने नंबर दी मैं ऐनक लावां कि भी मैं दूर तक देख पावां। हुण जेड़ा दूर तक वाली गल वा इहदे लई ऑब्जेक्ट कित्थे गिनिया गया? infinity, Infinity. यानी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ f - x ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ v ਲੈਣੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -x ਆ, ਯਾਨੀ -80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ठीक है जी। और इस मूवमेंट तो क्या जी दूर तक देखना जिहदी लोकेशन कोई नहीं दित्ती, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ u ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ u ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ v -80 ਆ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ we know that ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ -x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ -x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -80 ਆ ਨਾ ਕਰ ਦਈਓ ਕਿ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ -80 ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਬਣਾ ਬੈਠੀਓ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਊ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਊ। ਕੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. yes sir, ਪੁੱਤ
ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣੇ ਕਿਦਾਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਨ ਵਟ ਵੇ ਡਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪਰਸਨ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਸ ਦਾ ਲੈਂਸ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਡਿਸਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਹਨਾ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣੀ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ? No. ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਓਪੀਆ 'ਚ? Concave lens. Concave. ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਮੇਜ ਛੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਈ ਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਈਵਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਐਫ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਚਲੋ ਇਨ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, the person above prefer to remove the spectacle while reading a book। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਡਿਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. ਚਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 6 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਟ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਰਮ ਦਾ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆਈ ਦਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ 75 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ? V ਡਿਫੈਕਟਿਵ V. ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ -75 ਤੁਹਾਡਾ v ਬਣ ਗਿਆ। ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ the person ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਬੁੱਕ 25 ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ -25 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਹੋ ਜੂ। ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਚਲ ਇਸੇ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਨ ਵਟ ਵੇ ਡਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪਰਸਨ ਅਬਵ। ਕੀ ਉਹ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਔਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ the person above prefer to remove the spectacle while looking at the sky। ਹੁਣ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ 7th ਹੈਗਾ, a person can see clearly up to 80 centimeter। A person can see clearly up to 80 centimeter।
he uses spectacle of -0.8 diopter। ठीक है जी, ये केड़ा डिफेक्ट होया? मायोपिया। दो था तो पता लगता कि पर्सन सिर्फ 80 सेंटीमीटर दूर तक सही देख पा रहा, यानी ਉਹਦਾ फार पॉइंट डिफेक्टिव आ। ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਆ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਓਪੀਆ ਚ ਲੱਗਦਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਹਾਊ ਫਾਰ ਕੈਨ ਹੀ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ? Sir, you find करना। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਪ ਟੂ 80, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ v ਆ ਉਹ -80 ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 100/f ਲਾ ਦਿਓ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ v ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਚ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ -0.8 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ -1000/8 ਆ ਜਾਊ 4 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ 4 250 125 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ -125 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਤੇ f ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ u ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, which implies 1/v, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਏ 1/v minus 1/u equal to 1/f ਤੇ 1/u ਦੀ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ 1/v minus 1/f ਹੋ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਅੱਛਾ u। ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 7 ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ? Yes, sir. Yes, sir. चल नेक्स्ट 8th है न्यूमेरिकल। पढ़ो जी 8 दी स्टेटमेंट पढ़ो, पहले पूछते तुहाडे तो। चलो तो ये जे वैल्यूज लैके आप इस फॉर्मूले च पुट अप करते हैं तो फिर साडी मैग्नीफाइंग पावर दा फॉर्मूला जिहड़ा वो अपने कोल बनिया सी L/-f0 into 1 plus d/fe। ठीक है, फिर मैंने लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ठीक है जी, लेंसेस दोनों दी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस ते आई लेंस दी ते लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दी वैल्यू, आ चीज़ां पता होणगियां फिर असीं मैग्नीफाइंग पावर कढ पावांगे। क्या इन्नी गल क्लियर आ? Yes, sir. चलो जिद्दां इनू लैके चलां, इहदे विच होर एक दो कंडीशन भी दसदा। आ मैग्नीफाइंग पावर जे इत्थे देखा तो अपने कोल 1m का फॉर्मूला जनरल आ आया सीगा। अपने दो लेंसेज ने, ऑब्जेक्टिव लेंस ते आई लेंस, इन्हां दोनां नाल मिला के इन्हां दोनां दी मैग्नीफिकेशन दी प्रोडक्ट जिहड़ी आ ये तुहाडी टोटल मैग्नीफिकेशन डिफाइन करदी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ v0/-u0 ਜਿਹੜਾ mo ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ me ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 1 + d/fe ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes। Yes, sir. ਚਲੋ ਆ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, अपने को क्वेश्चन जो ने की किया ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट रीड ए बुक। ठीक है, यानी मेरी आई साइड नॉर्मल आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट रीड ए बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप ਅਸੀਂ मैग्नीफाइंग ग्लास ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेटा। ठीक है, उन्हें की किया, अ थिन कन्वैक्स लेंस आ जिहदी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आ। मतलब मेरे हाथ दे विच एक लेंस फड़िया होया, मैं उस लेंस ना रख के इस चीज नूं जदों पढ़दा पिया वां, ठीक है, ते इहदा मतलब ये हो गया कि भी जेड़ी इस लेंस दे थ्रू मैनूं चीज दिखदी पई आ, वो तो थोड़ा जिहा ध्यान समझो जो दसन दी कोशिश करन लगिया। जदों मैं लेंस दे थ्रू देख, जे लेंस नहीं हैगा, ये डायरेक्ट मेरी आई ली ऑब्जेक्ट आ ते इहदी इमेज रेटिना ते बनदी आ।
ਤੇ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਲੈਂਸ ਤੋਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? yes ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਆਈ ਤੋਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੱਜ ਕੇ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਰੈਟੀਨਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਮੇਜ ਕਲੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? yes sir Yes, sir. ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਲੈਂਸ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਦਾ ਲੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਐਨਕ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਤੇ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਆਈ ਲੈਂਸ ਤੋਂ 25 ਤੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਬਣਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਯੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਸ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਸੌਰੀ, ਇਸ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਐਚ 25 ਤੇ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲੈਂਸ ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir Yes. ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਭਰਨਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਇਹ 25 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣੀ, ਇਹ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਈ ਤੋਂ 25 ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਇਸ ਆਈ ਤੋਂ 25 ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਵਰਡ ਸਮਝ ਆਏ? Yes, sir. yes sir ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਯੂ ਵੀ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭੋ, ਉਸ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਬਣੇ। ਕੀ ਆ ਦੋ ਵਰਡ ਸਮਝ ਆਏ? yes sir Yes, sir. ਔਰ ਜੇ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 5 ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir Yes, sir. ਹਾਂਜੀ, sir distance between eye and lens ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ? ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਈ ਐਂਡ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਈ ਤੇ Okay, ਲੈਂਸ sir. ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈਂਸ ਫੜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 25 ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? yes sir
ਤੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ therefore 1/v minus 1/u equal to 1/f ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ u ਲੱਭਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/v minus 1/f ਆ ਜਾਊ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫਾਰਦੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਰਦੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਣਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ i ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ u ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ u ਇਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਸਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ 1/u ਆ ਗਿਆ f v/v f ਤੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ v f over f v ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾ v ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ -25 into 5 over ਆ ਗਿਆ ਜੀ minus +5 minus of -25 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -125/30 ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ 5 6 ਦਾ 525 ਦਾ 25/6 ਆਇਆ 6 4 ਦਾ 24 यानी approximately a value 4 point something आजू Yes, sir. 24 1 बचे 10 आए 4 2 ਦਾ 8 ठीक है जी यानी -4.2 सेंटीमीटर आया वा कि भी ये मेरे उस लेंस तो -4.2 सेंटीमीटर ते रखा फिर ये अपनी इमेज जी 25 ते बनाऊगा ਤੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ 25 ਤੇ ਬਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣੂ ਤੇ ਇਮੇਜ ਰਟੀਨਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ देयरफॉर ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को जेड़ा वो -4.2 सेंटीमीटर आ गया ਇਹਦੇ ਲੌਂਗेस्ट डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ ਲੌਂਗेस्ट डिस्टेंस ਵਾਸਤੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋ yes sir Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗेस्ट डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗेस्ट डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਲੌਂਗेस्ट डिस्टेंस ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ v ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਤੇ ਜੇ v ਮੇਰਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਲੈਂਸ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ +5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ देयरफॉर u ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ -5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਰਟੀਨਾ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -4.2 ਤੇ ਆ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਈ ਤੋਂ 25 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. yes sir ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ v/u ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ v ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ u 4 ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ u ਤੁਹਾਡਾ 5 ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ m u ਦੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ u ਘੱਟ ਆ ਨਾ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਲ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ Yes, sir. yes sir ਚਲੋ ਇਹ 8th numerical ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 9th numerical ਦੇਖੋ a person using ਚਲੋ 9th ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 10th numerical ਦੇਖੋ 10th ਪੜੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ ਲਓ हाँ जी पढ़ ले बेटे